Hello, am I audible now? இப்போ கேக்குதுங்களா? ஹலோ ஹலோ இப்போ கேக்குதுங்களா? Yes, if I am audible, type yes in the comment box. If I am audible, type yes in the comment box. I'm waiting for your comments. Now is it fine? Hello. இப்போ கேக்குதுங்களா? Hello. இப்போ ஓகேங்களா? Somebody please type in the comment box. Yes, okay, fine, okay, fine. இதில் லைவ் chat வச்சுக்கோங்க. அந்த Profenaa chat okay, fine, super, I'm getting some responses. Okay, so last class actually we were discussing about Python fundamentals, wherein we were actually discussing more on Python loops. Correct? We were actually discussing on Python loops basically. So due to some network issue நம்ம last classல அதை continue பண்ண முடியல. So we will actually see that once more, like loops எப்படி work ஆகுது என்பது இன்னொரு வாட்டி கூட நம்ம பார்த்துக்கலாம், and then we will actually continue with today's session. Okay, am I audible to everyone? Hello. Audible? Yes, okay, fine. We are moving on. So actually we were actually working on the multiplication table, right? So I asked many people to type the multiplication table and send it to me as a answer. So the answer send பண்றதுக்கு வேண்டிய அந்த chat வந்து பாத்தீங்கன்னா we are actually posting it over there in the chat box right now. You can actually type your answers in the link that is provided in this, and you can actually send the answers to us also. ஓகேங்களா? So multiplication table ஓட லாஜிக் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிள் தான். using while loop நம்ம வந்து அதை பண்ணியாச்சு. So we were actually seeing all those things. I think இதெல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். If this thing is clear for you, type clear in the comment box. If you are able to place like what to say, if you are able to understand how to print the comment box meaning, type yes in the comment box. ஓகேங்களா? like multiplication table எப்படி பண்ணணும் என்பது வந்து உங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா type yes in the comment box. I'm not getting any responses. What is happening? I think there is a network issue. Okay, fine. Yes, I'm getting some yes. Okay, fine. Okay, fine. So நீங்க உங்களோட ஆன்சர் சப்மிட் பண்ண வேண்டிய லிங்க்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா எங்களோட அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர்ஸ் இப்போவே வந்து இங்க chatல போட்டுறோம். அந்த லிங்க்ல வந்து உங்களுடைய ஆன்சர்ஸ் வந்து போட்டுக்கலாம். ஸோ ஃபார் லூப்புக்கும் வைல் லூப்புக்கும் இருக்கிற மேஜர் டிஃபரன்ஸ் வந்து நம்ம போன கிளாஸ்ல பார்த்துருந்தோம். வைல் லூப் அப்படின்னா நம்ம வந்து ஒரு கண்டிஷனை தான் கொடுக்கணும். வைல் லூப்புக்குள்ளால வந்து ஒரு கண்டிஷன் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும். அந்த கண்டிஷனோட எண்ட் வரைக்கும் என்ன ஆகணும்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய லூப் வந்து ப்ரொசீட் ஆகிட்டே இருக்கணும். இதே வந்து ஃபார் லூப் அப்படின்னா நம்ம வந்து ஒரு ரேஞ்சை தான் கொடுப்போம். ஓகேங்களா? ஸ்டார்டிங் வேல்யூ அண்ட் எண்டிங் வேல்யூ கொடுத்துட்டு we are actually giving a range. ஓகேங்களா? Fine. Okay, fine, super. So next is for loop in Python. That is the general form of a for loop is nothing but for some variable in some sequence, and we are having the statements. ஓகேங்களா? So what is this range? range ஓட எல்லாமே நம்ம சொன்னது எல்லாமே ஞாபகம் இருக்குங்களா? once again it's a quick revision. What is range? range ஓட வந்து பாத்தீங்கன்னா we are actually having the starting value and ending value and how to increment it. ஓகேங்களா? So normally வந்து for loopல நீங்க வந்து range கொடுக்கும்போது எப்படி இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா starting value ending value மட்டும் கொடுத்தா போதும். இப்போ your starting value நீங்க ஒன்னு கொடுக்குறீங்க, ending value கொடுக்குறீங்க. say for example 1 to 10 அப்படினா increment default ஆவே 1 யூனிட்டா வந்து increment ஆகிட்டே இருக்கும். so no need to worry much about that. okay, fine. so இது வந்து ரொம்ப சிம்பிளானது. இப்போ suppose your ending value is மட்டும் தான் கொடுக்குறீங்க. ஸ்டார்டிங் வேல்யூ என்பது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 0 ல இருந்து கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா you can actually write simply the ending value alone. for example for I in range 0,10 அப்படின்னு கொடுக்கிறதுக்கு for I in range 10 அப்படின்னு கொடுத்தாலே போதும். that is more than enough. okay, fine.
இப்போ d வந்து நெகட்டிவாக இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணணும் என்பதை நம்ம போன கிளாஸில் கேட்டிருந்தோம். வாட் இஃப் d இஸ் நெகட்டிவ்? கமெண்ட் யுவர் ஆன்சர்ஸ். இஃப் இப்போ வந்து உங்களோட இன்க்ரிமெண்ட் வேல்யூ வந்து நெகட்டிவாக இருக்குது அப்படின்னா ரேஞ்ச் எந்த மாதிரி போகும் என்பதோட உங்களோட ஆன்சர் வந்து just comment your answers in the comment box. I think I am audible to everyone. If I am audible, type audible in the comment box. If I am audible, type audible in the comment box. Okay. Fine. Yes, I am getting some answers. Okay, fine. Super. So இப்போ இந்த d வேல்யூ இருக்குல்ல, அதாவது இன்க்ரிமெண்டோட வேல்யூ வந்து வாட் இஃப் இட் இஸ் நெகட்டிவ் என்பதுதான் கொஸ்டின். ஓகே, சப்போஸ் இந்த வேல்யூ வந்து நெகட்டிவா இருந்தால் உங்களுக்கு வந்து என்ன ஆன்சர் வரும் என்பதுதான் கொஸ்டின். ஸோ வாட் எவர் இஸ் யுவர் ஃபீலிங், டைப் in the chat box. We are actually waiting for your responses, and you can personally send your queries and your discussions and suggestions in this Google form also. இந்த Google form link வந்து பாத்தீங்கன்னா நாங்க இப்போ chat box la போட்டுருக்கோம். You can actually use that also. Fine, we are moving on. In the quiz actually நம்ம வந்து பண்ணியிருந்தோம். I don't think we need to do it again. So okay, Fibonacci series using Python. ஓகேங்களா, Fibonacci series using Python is very important question, very important interview question. I want everybody to stay till the end of the session because இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு முக்கியமான ஒரு 4-5 job offers பத்தி நம்ம இன்னைக்கு பேச போறோம். So I want everybody to stay till the end of this session because very important job updates are also there at the end of the session. So I'm just opening my IDLE. It's a bit slow over here. I'm just opening IDLE. Okay, this is my IDLE. It's opening. And there is a network lag. Audible. Okay, fine. I'm audible to everyone. Okay, Srivatsan, is it fine for you now? Ipo lag irukudha? Okay, I'm just opening a new file and we are working on an important program called as Fibonacci series. Those who have attended this session, yesterday வந்து இந்த செஷன் அட்டெண்ட் பண்ணி உங்களுக்கு இது புரிஞ்சவங்க வந்து இது ஒரு ரிவிஷன் மாதிரி எடுத்துக்கோங்க. பிகாஸ் ஆல்ரெடி நம்மளோட ஒரு அசைன்மெண்ட் மட்டும் தான் இது வரைக்கும் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம். there are 4 sessions பைத்தன் ப்ரோக்ராமிங் பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு 4 செஷன்ஸ் இருக்குது. அதில் 1வது செஷனோட மட்டும்தான் நம்ம அசைன்மெண்ட் போஸ்ட் பண்ணியிருந்தோம். இது வரைக்கும் அந்த அசைன்மெண்ட் சப்மிட் பண்ணாதவங்க அந்த அசைன்மெண்ட் சப்மிட் பண்ண வேண்டிய லிங்க்கும் நம்ம இந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கோம். அது போக வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாட் பாக்ஸ்லையும் கொடுத்துருக்கு. ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள், அந்த அசைன்மெண்ட்டை கொஞ்சம் தயவு செஞ்சு கம்ப்ளீட் பண்ணுங்கள். தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அசைன்மெண்ட்டோட லிங்க் வேண்டியவங்க நீங்கள் பர்சனலாக எனக்கு வாட்ஸ்அப்பில் கூட சேட் பண்ணுங்கள். ஐ வில் சென்ட் யூ தட் ஆல்சோ. அதர்வைஸ் அந்த லிங்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் அவைலபிளாக தான் இருக்குது. இல்லைன்னா இந்த சேட் பாக்ஸில் கூட நம்ம கொடுத்துருக்கோம். தென் ஒன் மோர் திங், இன்றைக்கி வந்து ஆக்சுவலி புது அசைன்மெண்ட் போஸ்ட் ஆகிடும். ஸோ அதனால் தயவு செஞ்சு பழைய அசைன்மெண்ட் இன்றைக்கி நைட்டுக்குள்ளால் முடிச்சு சப்மிட் பண்ண சொல்லுவோம் பாருங்க. ஓகே, ஸோ Fibonacci series அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா we have to print the answer like 0, 1, 1 plus 0 is 1, 1 plus 1 is 2, 2 plus 1 is 3, 3 plus 2 is 5, 5 plus 3 is 8. இந்த மாதிரி நமக்கு வந்து பிரிண்ட் ஆகிட்டே இருக்கணும். ஓகேங்களா, ஸோ ப்ரீவியஸ் நம்பரை கூட ஆட் ஆகி நமக்கு என்ன பண்ணணும், நியூ நம்பர் பிரிண்ட் ஆகிட்டே இருக்கணும். தட் இஸ் நத்திங் பட் Fibonacci series. ஓகே, ஸோ we need to get இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா with the help of loop நம்ம வந்து பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது. ஸோ let us see how to do this in Python program. ஓகேங்களா, ஸோ எனக்கு வந்து ஒரு ஸ்டார்டிங் வேல்யூ வந்து it is defined. So I am writing start value equal to 0. correct, starting value வந்து 0 ல இருந்தா வருது. and end value equal starting value and then next value னு வச்சுக்கலாம். ஓகேங்களா, next value equal to 1. ஓகேங்களா, ஸோ ஆர் இந்த ஸ்டார்ட் வேல்யூ என்பதை விட இன்னும் கொஞ்சம் டிஃபைன்ட் ஆகிறதுக்காக நான் வந்து ஃபஸ்ட் வேல்யூ அப்படின்னு போடுறேன். ஓகேங்களா, ஃபஸ்ட் வேல்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு 0 அண்ட் நெக்ஸ்ட் வேல்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு 1. இதை ரெண்டு அப்படியே பிரிண்ட் பண்ணிடலாம். ஸோ பிரிண்ட் ஃபர்ஸ்ட் வேல்யூ அண்ட் இதை அப்படியே காப்பி பண்ணி நான் இன்னொரு வாட்டி கூட பேஸ்ட் பண்ணுறேன். so that it will be easier for me. Print second value. ஓகேங்களா, print first value and print second value. okay, print first value and print second value. இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா I'm just saving the program in the desktop as Fibonacci. Okay, Fibonacci and I'm just saving it. ஓகே, டெஸ்க்டாப்பில் நான் சேவ் பண்ணியாச்சு. எங்கே வேணால் நீங்கள் சேவ் பண்ணிக்கலாம், அதெல்லாம் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் கிடையாது. I'm just running. ஓகே, சாரி, செகண்ட் வேல்யூ கிடையாது, நெக்ஸ்ட் வேல்யூன்னு தான் நான் சேவ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ நான் என்ன வேல்யூ நேம் கொடுத்துருக்கேன்னா அதே வேல்யூ கொடுக்கணும். ஸோ சேவ் பண்ணி ரன் பண்ணுறேன். let us see. ஓகே, 0 and 1 வந்து பிரிண்ட் ஆயிடுச்சு. ஓகே, ஐ ஹோப் யூ ஆர் ஏபிள் டு see this. ஓகே, பட் இது நம்மளோட நோக்கம் கிடையாது. what we need is nothing but இதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு கண்டினியூஸாக வந்து வேல்யூஸ் வந்து பிரிண்ட் ஆகிட்டே இருக்கணும். ஸோ அதுக்கு கண்டினியூஸாக நம்ம பிரிண்ட் பண்ணுறதுக்காக யூ கேன் யூஸ் while loop or for loop definitely. ஸோ எனக்கு பிடிச்ச loop for loop. ஸோ ஐம் ஜஸ்ட் கோயிங் for I in range
for I in range எதுல இருந்து எது வரைக்கும், that is very very important. so அந்த ரேஞ்சை வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம், யூசர் கிட்ட இருந்து வாங்கிடணும். so n is equal to int of input of enter the range அப்படின்னு நம்ம சொல்லிக்கலாம், or enter the how much, enter the number of terms னு கூட போட்டுக்கலாம், whatever you feel. இது வந்து நீங்க கொடுக்கிறது தான் இது அப்படியே டிஸ்ப்ளே ஆகும். so I'm just typing enter the number of terms அப்படின்னு நான் just டைப் பண்றேன், that's all. okay fine super. so for I in range 0 ல இருந்து நான் ஸ்டார்ட் பண்றேன், அதனால வந்து நான் என்ன பண்றேன்னு பாத்தீங்கன்னா n அப்படின்னு மட்டும் கொடுக்கிறேன். okay I hope everybody understood this why I have written only n. starting value மென்ஷன் பண்ணாம ending value மட்டும் மென்ஷன் பண்றதோட ரீசன் எல்லாருக்குமே புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். if you have understood meaning type understood in the comment box. okay so for I in range n அப்படின்னு நான் போட்டுருக்கேன். so இப்போ நான் என்ன பண்றேன்னு பாத்தீங்கன்னா print so I just want to print before that what I'm doing is இப்போ 0 1 வந்துருச்சு, 0 வந்து ஃபர்ஸ்ட் வேல்யூவா இருக்குது, 1 வந்து நெக்ஸ்ட் வேல்யூவா இருக்குது. இப்போ 1 வந்து ஃபர்ஸ்ட் வேல்யூ ஆகணும், கரெக்ட்டுங்களா? so I can write first underscore before that I want to get the sum, right? so I'm just typing sum is equal to 0 அப்படின்னு நான் ஒரு வேரியபிள் எடுக்கிறேன். and இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த லூப்புக்குள்ளால நான் என்ன பண்றேன்னு பாத்தீங்கன்னா sum is equal to first term plus next term. okay first term இல்ல first value நான் கொடுத்திருக்கேன், வேரியபிள் நேம் என்ன கொடுத்திருக்கோ அதே தான் கொடுக்கணும், first value plus next value. ஓகேங்களா? so first value plus next value அப்படின்னு நான் வந்து sum எடுக்கிறேன். so first value is 0, second next value is 1. so இப்போ print sum அப்படின்னு கொடுத்தோம்னா what will be the answer? 1 is going to be the answer, correct? so first value is 0, next value is 1, 0 plus 1 is 1. so அந்த 1 என்பது சொல்றது வந்து sum ல சேவா இருக்கு, அது வந்து print ஆயிடும். இப்போ நான் என்ன பண்ணனும்னு பாத்தீங்கன்னா first value வந்து இப்போ சேஞ்ச் பண்ணனும். ஓகேங்களா? first value வந்து நான் வந்து next value-வா மாத்திரணும், and first value is equal to next value னு கொடுக்கணும். next value வந்து என்னவா மாறணும்னு பாத்தீங்கன்னா sum-ஆ மாறணும். ஓகேங்களா? is equal to sum இப்படின்னு நான் கொடுக்கிறோம். so I'm just saving and I'm just running. let us see whether the program is running or not. okay enter the number of terms னு கேட்டிருக்காங்க. நான் first 10 terms அப்படினு கொடுக்கிறேன். so 10 terms கொடுத்தபோது எனக்கு 0 1 1 1 1 1 1 அப்படினே வந்துட்டு இருக்குது, which means the program is an error. okay let us see what was the error. இப்போ நம்ம என்ன கொடுத்திருக்கோம், first value is equal to next value னு கொடுத்திருக்கோம், next value is equal to sum னு கொடுத்திருக்கோம். so இப்போ என்ன ஆகணும் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா first value is equal to 0 plus 1 அப்படி நம்ம கொடுத்திருக்கோம். 0 plus 1 வந்து sum ல சேவ் ஆயிடுச்சு. so sum is 1. so 1 வந்து next value மாறுது, first value வந்து 1 தான். so 1 plus 1 is equal to 2 என்பது தான் நமக்கு print ஆகணும். பட் ஏன் இது print ஆகல என்பது can anybody tell me the reason? can anybody tell me the reason? can anybody tell me what is the error in this program? any idea? see it is just a simple spelling mistake. புரியுதுங்களா? இங்க first term என்பதை தான் நான் டிஃபைன் பண்ணியிருக்கேன். ஆனா நான் என்ன பண்ணியிருந்தேன்னா first termக்கு பதிலா FIRT term அப்படின்னு தான் கொடுத்திருந்தேன். it was just a spelling mistake. புரியுதுங்களா? so I have actually purposefully made that spelling mistake because நீங்க வந்து இந்த variables டிஃபைன் பண்ற டைம்ல this is a very common error that everybody will be making. okay நீங்க வந்து கரெக்ட்டான வேரியபிள் நேம் கொடுக்காம விட்டுருவீங்க. ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் தான், very important in debugging. நீங்க debugging பண்ற டைம்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். so வேரியபிள் நேம்ஸ் நீங்க கரெக்ட்டா கொடுக்க ட்ரை பண்ணுங்க. வேரியபிள் நேம்ஸ் கரெக்ட்டா இல்ல அப்படினா எரர் வரதுக்கான வாய்ப்புகள் ஜாஸ்தியா இருக்கும். so this is la Fibonacci series. now you can see, I think I'll just maximize the screen. பாருங்க first 10 terms of the Fibonacci series எனக்கு வந்திருக்குது. இப்போ எனக்கு வந்து first 100 terms of the Fibonacci series வரணும் அப்படினா I'm just running the program. fy டைப் பண்ணா கூட ரன் ஆயிடும். so I'm just running the program. இப்போ I just want to have the first 100 terms of the Fibonacci series, meaning these are the first 100 terms of the Fibonacci series. okay program இன்னும் end ஆயிடுச்சா? yes இங்க end ஆகுது. okay now see this this is the last term of the Fibonacci 100th term of the Fibonacci series. ஓகேங்களா? so இந்த மாதிரி கூட நீங்க வந்து என்ன பண்ணிடலாம், உங்களுடைய on Fibonacci series வந்து நீங்க கஸ்டமைஸ் பண்ணிடலாம். if you understood this program type yes in the comment box. I'm waiting for your answer. if you understood this program, meaning the Fibonacci series ஓட program புரிஞ்சிருச்சு அப்படினா type yes in the comment box. I'm waiting for your suggestions. okay yes I'm waiting for your answers.
If you understood meaning, type yes in the comment box. Sam, Geetanjali, Vijay, I'm having many people over here. Tamil, Gogul, Annalakshmi. Yes, I'm having many people. Okay, I'm waiting for all your suggestions. Okay, fine. Okay, if you have not yet subscribed the official YouTube channel of Profenaa Technologies, please do subscribe now, because very important. எங்களுடைய கண்டினியூஸாக நடக்கிற இந்த மாதிரி லைவ் செஷன்ஸ், அது போக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீ வெபினார்ஸ் எல்லாமே நம்ம கண்டக்ட் பண்ணுவோம். அதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதோட நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் உங்களுக்கு ப்ரையராகவே கிடைக்கும். ஸோ கைண்ட்லி ஸ்டே டியூன் டு Profenaa Technologies. Moving on, we are moving ahead with the next program, that is nothing but prime numbers. நீங்கள் எந்த இன்டர்வியூஸில் போனாலுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ரோக்ராம் ரொம்ப முக்கியமான ப்ரோக்ராம். ஸோ திஸ் இஸ் நத்திங் பட் ப்ரைம் நம்பர்ஸ். ஹவு டு ஃபைண்ட் அவுட் வெதர் அ நம்பர் இஸ் ப்ரைம் ஆர் நாட். ஆல்ரெடி என்னோட செஷன் அட்டன் பண்ணவங்க எல்லாருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைம் நம்பர்ஸோட நிறைய டிஃப்ரெண்ட் காம்பினேஷன்ஸ் வந்து பார்த்துருப்போம். ஸோ ப்ரைம் நம்பர்ஸ் மட்டும் நம்ம இன்றைக்கி டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஹவு டு பிரிண்ட் அ ப்ரைம் நம்பர் யூசிங் அ லூப் என்பது கொஸ்டின். ஸோ திஸ் கொஸ்டின் இஸ் ஆக்சுவலி an advanced level question. Advanced level question. Why it is an advanced level question அப்படினு வந்து பாத்தீங்கன்னா, we are having both loops and conditionals. See, advanced level question meaning இது வந்து machine learning, deep learning எல்லாம் கிடையாது, just prime numbers தானே அப்படி நீங்க நினைக்கலாம். பட் ஒரு beginner level programmer பொறுத்த வரைக்கும் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் புரிஞ்சிக்கிறதுக்கு நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. ஸோ அதனால உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் அட்டென்ஷன் நிறையவே தேவைப்படும். ஓகேங்களா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஒரு நம்பரை வந்து இன்புட்டா வாங்குறோம். அந்த நம்பர் வந்து பிரைமா இல்லையா என்பதை மட்டும் கண்டுபிடிக்க போறோம். இட்ஸ் a very simple program. Stay tuned and listen to this carefully. ஓகேங்களா? Fine, super. Listen. So my number is, நான் வந்து நம்பரை வாங்குறேன். So number is equal to int of input of I just want to write enter the number. Okay, why am I writing int of input of? Can anybody type the answer? Why am I typing int of input of? இப்போ நான் input of னு மட்டும் டைப் பண்ணா என்ன வந்திருக்கும்? What could have been the answer if I have typed only input of? Type your answer in the comment box. Okay, fine. So num is equal to int of input of அப்படின்னு நம்ம கொடுத்துருக்கோம். enter the number அப்படின்னு நம்ம கொடுத்துருக்கோம். ஓகே, ஃபைன். இப்போ நான் வந்து நம்பரை வாங்கியாச்சு. டைப் வாட் இஸ் த ரீசன் ஃபார் திஸ் int of input of in the comment box. ஓகே, இப்போ இந்த நம்பர் வந்து பிரைமா இல்லையான்னு கண்டுபிடிக்கணும். வாட் இஸ் த லோவஸ்ட் பிரைம் நம்பர்? கேன் எனிபடி டைப் மீ த ஆன்சர். வாட் இஸ் த லோவஸ்ட் பிரைம் நம்பர்? வாட் இஸ் த லோவஸ்ட் பிரைம் நம்பர்? எஸ், ஐ எம் வெயிட்டிங் ஃபார் த ஆன்சர். I am waiting for the answer. What is the lowest prime number ever? Hello, am I audible to everyone? Yes, I am waiting. I am having more than 78 people attending this session. I am not having any answers now. Is there a lag between me and the chat? I think so. Okay, fine. Okay. Any answers? Okay, fine. What is the lowest prime number ever? Yes, I am getting some answers. Okay, fine. The lowest prime number is 2. ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ நம்மளோட யூசர் வந்து கொடுத்துருக்கிற இன்புட் வந்து if it is 0 or 1 or a negative number அப்படின்னா we just have to ignore it, right? We have to print just it's an invalid input. So I can write if number it is Python 3.7, so no need for brackets. Still I am writing for clarification. If number less than 1 or less than or equal to 1 அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணிடலாம்? If the number is less than or equal to 1, you can print as an invalid input. புரியுதுங்களா? Because the lowest prime number is nothing but 2. Okay, the lowest prime number is nothing but 2. அதனால நம்ம என்ன பண்ணிடலாம்? We can actually print that it's an invalid input. Somebody have written actually lowest prime number is 1. I'm sorry, the lowest prime number is 2. 1 is neither prime nor composite. அது புரிஞ்சுக்கோங்க. So 1 இல்ல ஆனா அது ஒரு பாசிட்டிவ் நம்பரா இருக்குது அப்படின்னா it is an else condition. புரியுதுங்களா? So we have started with a condition. When I was actually taking this session in the class, somebody was asking me like, why are we using the condition over here? Because the reason is very simple. The number should be either less than or equal to 1. If and only if the number is less than or equal to 1, it is an invalid input. If the number is greater than 1, meaning definitely it can either be a prime number or a composite number.
what is the meaning of a prime number? ஒரு நம்பர் வந்து அந்த நம்பராலே 1 ஆலே மட்டும் டிவைட் ஆனால் அந்த நம்பரை வந்து நம்ம prime number னு சொல்லிக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 13 வந்து 13 ஆல டிவைட் பண்ண முடியும், there is no remainder. 13 வந்து 1 ஆல டிவைட் பண்ண முடியும், there is no remainder. Other than this you cannot divide 13 by 2 or 13 by 3 or 13 by 4. All these things are not possible. ஓகேங்களா? so 13 is a prime number. okay fine. so நம்ம என்ன பண்ணனும்னு பாத்தீங்கன்னா we have to give a loop. okay, what should be the loop? Loop should be like அந்த நம்பரை வந்து you have to divide the number from all the numbers starting from 2. okay, so for I in a range 2 comma number இப்படி நம்ம ஒரு range கொடுக்கலாம். Why starting number is 2? Can anybody comment the answer why the starting number is 2? Why the starting number is 2? Can anybody tell me why the answer is 2? Why the starting number is 2? The starting number is 2. Yes, I am getting some answers. Very good. Super. I am getting some answers. The starting number is 2 because இப்போ நீங்க வந்து ஸ்டார்டிங் நம்பர் 1 னு வெச்சுக்கோங்களே, எல்லா நம்பரையும் 1 ஆல வந்து டிவைட் பண்ண முடியும். every number is divisible by 1. so you cannot keep the starting number as 1. if you are keeping it as 1 meaning it's an error. okay, it is going to be an error. so don't keep the answer as 1. okay fine, super. so I hope everybody understood this reason. no 2 comma number அப்படி நம்ம கொடுக்கும்போது என்ன பண்ணனும்னு பாத்தீங்கன்னா இப்போ ஒவ்வொரு நம்பரா நம்ம டிவைட் பண்ணி பார்க்கணும். ஓகேங்களா? if the number is divisible by I அப்படினா if the number is divisible by I அப்படினா இங்கே நம்ம print கொடுத்து பார்க்கலாம். print கொடுத்தா என்ன ஆகும்? இந்த print statement வந்து லூப்புக்குள்ளால இருக்குது, அதனால என்ன ஆயிடும்? again and again நமக்கு வந்து print ஆயிட்டே இருக்கும். so that is also going to be an error. so இந்த லூப் நடக்குதா இல்லையான்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக I am going to have a temporary variable. ஓகேங்களா? or flag variable. okay, I am just going to have a flag. okay, இது நடந்துருச்சு அப்படினா flag ஓபன் பண்ணி காட்டணும். okay, so flag initially is 0. so நான் இப்போ இது நடந்துருச்சு அப்படினா I am having a flag is equal to 1. okay, ஒரு கொடி எடுத்து காமிக்கிறோம். okay, அந்த மாதிரி இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க. இது நடந்துருச்சு அப்படினா flag is equal to 1 அப்படினு வைக்கிறோம். இல்ல இது நடக்கல அப்படினா flag is always going to be 0, right? so இப்போ நான் ஒரு கண்டிஷன் வைக்கிறேன். if இது வந்து else குள்ளால இருக்கணும், else குள்ளால இந்த 4 க்கு வெளியே I am having a condition. if என்ன பண்றோம்? flag equal to 0 அப்படினா இப்போ flag ஓட வேல்யூ கடைசி வரைக்கும் 0வாவே இருந்துச்சு அப்படினா print என்னவா இருக்கும்? flag ஓட வேல்யூ 0வா இருந்துச்சு அப்படினா இந்த லூப் ஃபெயில் ஆயிடுச்சுன்னு தான மீனிங். இந்த கண்டிஷன் ஃபெயில் ஆயிடுச்சுன்னு தான் மீனிங். கண்டிஷன் ஃபெயில் ஆயிடுச்சு அப்படினா நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்? கண்டிஷன் ஃபெயில் ஆயிடுச்சு அப்படினா லூப் முடிஞ்சிடுச்சு அப்படினா the number is a prime number. so print you can print the given number or simply type as prime. எந்த number is prime? number is actually stored in number. so number comma is prime னு நமக்கு வந்து print பண்ணிடலாம். simple. so ஒருவேளை இல்ல flag ஓட வேல்யூ மாறிடுச்சு அப்படினா you can print what is it? number comma is not a prime. that's it, simple. okay, I'm just going to save the program. I'm going to run it. okay, நான் சேவ் பண்ணி ரன் பண்ண போறேன். ரன் பண்றதுக்காக F5 தான் நான் டைப் பண்ணியிருக்கேன். enter the number. I'm going to type a number 13. I know 13 is prime but I'm getting the answer as 13 is not prime. why? because flag is equal to 0 அப்படினு தான் இருக்கணும். but 13 comma I flag is equal to 1 மாறணும். but there is some error over here. what is happening? okay, fine. not a prime number அப்படினு தான் இருக்கு. I should be getting the answer as 13 is prime only. Can anybody tell me what is the error in this? I'm typing 13 is not a prime. oh god, 13 should be a prime. so flag equal to 1 அப்படினு கொடுத்தா meaning it should be a prime. okay, fine. let me see what is happening. and then also I'm giving 13 as prime அப்படினு வந்திருக்குது. okay, so there was some logical issue over here. 13 as prime னு வந்திருக்குது. okay, if the flag was 1 meaning okay fine. இங்க வந்து நம்ம என்ன கொடுத்திருக்கோம் அப்படினு வந்து பாத்தீங்கன்னா very simple. number mod I equal to 0 னு கொடுக்கலாம். ஓகேங்களா?
நம்பரை டிவிசிபிள் பை I பண்ணிட்டோம். ஓகே, ஜஸ்ட் டிவைட் மட்டும் பண்ணியிருக்கு. டிவைட் பண்ண ஆன்சர் வந்து ரிமைண்டர் வந்து 0வா இருக்கா இல்லைன்னு செக் பண்ணல. ஸோ 0வா இருக்கு அப்படின்னா ஃப்ளாகோட வேல்யூ என்னவா மாறிடும், 1ஆ மாறிடும். இல்லைனா ஃப்ளாகோட வேல்யூ 0வாவே இருக்கும். ஓகே, இட் வாஸ் அ சில்லி மிஸ்டேக். நம்ம கண்டிஷன் ப்ராப்பராக கொடுக்கல. தட் வாஸ் த எரர். ஓகே, ஸோ தீஸ் ஆர் த பாசிபிள் errors that you are also going to make. So now if I am typing 13, 13 is a prime number. If somebody wants this answer, you can actually take a screenshot of this also. See, please understand TCS oda latest interview which was actually happening back 2 months ago. Adile vandu actually in the prime number oda ketirundhuchu. ZOHO oda campus placements la vandu pathina inda oru question ketirundhuchu. This particular session is actually focusing for your placement for ZOHO off campus. Adanal in the question we are expecting the same. Okay, fine. Okay, now there is an assignment question. There is a very important assignment question. இது ஆக்சுவலி வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் டே செஷன் நம்மளோட நெட்வொர்க் எரரால் போன அந்த செஷன்லேயே வந்து நான் கேட்டிருந்தேன் அசைன்மெண்ட் கொஸ்டின் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா print prime numbers in a range. Okay, in a range. Okay, fine. Please understand, ஒரு பர்டிகுலர் ரேஞ்ச் நம்ம கொடுப்போம். அந்த ரேஞ்சுக்குள்ளால இருக்கிற எல்லா பிரைம் நம்பர்ஸை நம்ம பிரிண்ட் பண்ணணும். ஓகே, I am posting the same question in the chat box now. You can refer the chat box also for this question. Okay, this is a very important assignment. இந்த அசைன்மெண்டோட சொல்யூஷன் வந்து இந்த டிஸ்கஷனுக்காக நம்ம வச்சிருக்கிற இந்த கூகுள் ஃபார்ம்ஸில் வந்து you can actually send the solution also. You can actually take this link. Okay, இந்த லிங்கில் போய் you can actually post your answers also. Okay, fine. There is actually the doubt clearance-க்காக இருக்கிற இந்த ஃபார்ம்ல தான் நீங்க வந்து actually வந்து உங்களுடைய ஆன்சர்ஸை வந்து சப்மிட் பண்ணணும். Okay, the link is also there in the chat box. You can actually use it. Okay, moving on. If you are all there with me, type yes in the comment box. Type yes in the comment box. And we are moving on. Okay, அது போக இப்போ நான் கொடுத்த இந்த ஒரு கொஸ்டின் போக நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா we are having another 3 more questions for trying yourself. I want everybody to complete this assignments and post it in the assignment also. இது அசைன்மெண்ட்டுக்காக நம்ம சப்மிட் பண்ணுற கூகுள் ஃபார்ம் தனியாக இருக்குது, அதிலே கூட இருக்கும். You can take a screenshot of this window also. இந்த questions வந்து தயவு செஞ்சு ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. print all prime numbers in a given range, print all perfect squares in a given range, LCM and HCF of a given number. இந்த 3 கொஸ்டினுமே வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின்ஸ். ஆல்மோஸ்ட் எல்லா இன்டர்வியூஸ்லையுமே வந்து கேட்குற கொஸ்டின்ஸ். ஸோ தயவு செஞ்சு இதை focus பண்ணுங்க. And if you are having any doubts and you need a personal attention, meaning you can actually type your you can actually contact us in WhatsApp also. எங்களை காண்டாக்ட் பண்ண வேண்டிய டீடைல்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா chat boxல நாங்க போடுறோம். Okay, fine, super. Now moving on, if you are all there with me, type yes in the comment box. We are moving on to one of the most important section of this Python programming training, that is nothing but functions. Yes, functions. We are moving on with functions. Okay, so what is a function? Okay, function is nothing but a sub program. Okay, we are having a very big program. And the very big program la irundhu enakku oru sub program, oru kutti program mattum venum appadina அந்த குட்டி ப்ரோக்ராமுக்கு நான் சொல்ற பேர் தான் ஃபங்க்ஷன். ஓகே, இப்போ நம்ம சிம்பிளா வந்து சொல்றேன். இப்போ நம்ம ஹியூமன் லைஃப்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம நிறைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்கவுண்டர் பண்ணோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மேரேஜ் ஃபங்க்ஷன், பர்த்டே ஃபங்க்ஷன்ஸ், கொஞ்சம் சேட் ஆன அப்படின்னா ஒரு ஃபியூனரல், இந்த மாதிரி எல்லாமே நிறைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் நமக்கு லைஃப்ல வந்து நம்ம டே டு டே போயிட்டே இருப்போம். ஓகே, வாட் இஸ் ஸ்பெஷல் இன் a function? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் there is a marriage function அப்படின்னா every decoration will be related to marriage. கரெக்ட், அன்னைக்கு மெயின் சப்ஜெக்ட் என்னவா இருக்கும்னா மேரேஜாக இருக்கும். கரெக்டுங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி இப்போ ஒரு பர்த்டே ஃபங்க்ஷன் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா அதுக்கு அந்த மெயின் சப்ஜெக்ட் என்பது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பர்த்டேவாக இருக்கும். ஸோ நம்ம ஒரு பெரிய ப்ரோக்ராம் ஒன்று எழுதுகிறோம். அந்த ப்ரோக்ராம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒரே ஒரு விஷயம் நடக்கிறதுக்காக அப்படின்னு நம்ம சொல்லி என்ன பண்ணுறோம், நம்ம ஸ்பெசிஃபிக்காக வந்து டைப் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த ஒரு ப்ரோக்ராமுக்கு நம்ம சொல்கிற பேர் தான் ஃபங்க்ஷன்ஸ். ஓகேங்களா? ஸோ ஃபங்க்ஷன் பைத்தனில் வந்து மற்ற ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ் எல்லாமே ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளால தான் ரன்னே ஆகும். ஆனால் பைத்தனுக்குள்ளால நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணலாம்னா ஃபங்க்ஷன் எங்கெங்கே டிஃபைன் பண்ணோமோ அந்த இடத்த மட்டும் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம், ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்லிக்கலாம். ஓகே, ஸோ பார்ட்ஸ் ஆஃப் எ ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் நத்திங் பட் யூ ஆர் ஹேவிங் அன் இன்புட். அந்த இன்புட் வந்து ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளால போய் அவுட்புட் வழியாக வரும். இப்போ உங்களுக்கு ஒரு பெட்டர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக நான் இங்கே ஒரு ஃபனல் வச்சிருக்கேன். இப்போ நீங்கள் ஒரு இன்புட்டை கொடுக்குறீங்க. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஆயிலை வந்து ஒரு பாட்டிலுக்குள்ளால போர் பண்ணுறீங்க. அந்த பாட்டிலுக்குள்ளால போர் பண்ணும்போது அது ஸ்பில் ஆகி வெளியே போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குல்ல. அப்படி வெளியே போகாமல் இருக்கிறதுக்காக நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், ஒரு ஃபனல் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ ஃபனல் என்ன பண்ணிடும், டோட்டல் இன்புட்டே ஒட்டுக்காக கேதர் பண்ணிக்கிட்டு ஒரே ஒரு ஸ்ட்ரீம் லைன்டான ஒரு இன்புட்டாக வந்து என்ன பண்ணிடும், உள்ளே கொடுத்துரும். ஓகேங்களா? யூ வில் பி கெட்டிங் ஏ பர்ஃபெக்ட் அவுட்புட் ஓவர் ஹியர். ஸோ தட் இஸ் வாட் அ ஃபனல் டூ. சிமிலர்லி ஃபங்க்ஷன் என்ன பண்ணிடும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ரோக்ராமுக்கு வந்து ஒரு கிளாரிட்டியை கொடுக்கும். ஓகேங்களா? ஒரு கான்செப்சுவல் கிளாரிட்டி என்பது கொடுக்கும். கைண்ட்லி ஸ்டே அட்டென்ஷன் ஃப்ரம் திஸ் பாயிண்ட். இஃப் யூ ஆர் ஆல் தேர் வித் மீ, டைப் ஐ ஆம் தேர் இன் த கமெண்ட் பாக்ஸ். திஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பிகாஸ் நீங்கள்
நீங்கள் எல்லாருமே கூட இருந்தால் மட்டும்தான் என்னால் முன்னாடி போக முடியும். From this topic the program is very very important. Okay, yes, I am getting a lot of positive responses. There is a lag in the chat, but still I am getting a response. That is very very good. Okay, fine. Kindly stay tuned to Profenaa Technologies. If you have not yet subscribed our channel, try to subscribe it right now, because we are actually sending a lot of information related to your placements and supports also. Okay, moving ahead. Okay, இப்படி தான் ஒரு நார்மல் ஃபங்க்ஷனோட ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும். ஓகேங்களா, யூ ஹாவ் டு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் டிஃபைன் ஏ ஃபங்க்ஷன். ஓகேங்களா, டிஃபைன் ஏ ஃபங்க்ஷன். ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பேரை கொடுக்கணும். அந்த பேரை எப்படி கொடுப்பீங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா டெஃப் ஃபங்க்ஷனுக்கு ஒரு பேர், ஓப்பன் பிராக்கெட், க்ளோஸ் பிராக்கெட் அண்ட் காலன்ஸ். ஓகே, டெஃப் ஃபங்க்ஷன் நேம், ஓப்பன் பிராக்கெட், க்ளோஸ் பிராக்கெட், ஒரு காலன் போடணும். ஓகேங்களா, இந்த காலனுக்குள்ளார நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்களோ அது வந்து என்னவா இருக்கும், ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளார இருக்கும். ஓகேங்களா, ஃபைன். இப்போ நீங்கள் வந்து மேக்ஸ் ஓப்பன் பிராக்கெட் க்ளோஸ் பிராக்கெட்டுக்குள்ளால a, bன்னு கொடுத்துருக்கீங்க. இந்த a and b is nothing but parameters. Okay, if you understood what is parameters, type parameters in the comment box. Okay, parameters. What are a and b? A and b are called as parameters. இந்த parameters என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளால நம்ம யூஸ் பண்ண போற சில வேரியபிள்ஸ். ஓகே, அந்த வேரியபிள்ஸை நம்ம மெயின் ப்ரோக்ராமில் இருந்து வாங்குறோம் என்பதுதான் மீனிங். ஓகேங்களா, ஃபைன். இந்த a, bக்கு பதிலாக நம்ம மெயின் ப்ரோக்ராமில் வேற என்னமோ வேல்யூஸை வந்து கொடுக்கலாம். ஓகே, ஃபைன். இப்போ அந்த வேற என்னமோ வேல்யூஸை வந்து நான் எப்படி கொடுக்குறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, now I am typing a value x is equal to max ஓப்பன் பிராக்கெட் க்ளோஸ் பிராக்கெட், அதுக்குள்ளால ரெண்டு வேல்யூஸ் கொடுத்துருக்கீங்க. இங்கே நான் கொடுத்துருக்கிறதுக்கு பேர் தான் ஃபங்க்ஷன் கால். Type function call in the comment box. Function definition and function call is very very important term related to a function. If you understood what is function call, type function call in the comment box. What is function call? இந்த ஃபங்க்ஷனை வந்து நம்ம கூப்பிட்டுருக்கோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பர்த்டே பார்ட்டி அப்படின்னா அந்த பர்த்டே பார்ட்டியில் நம்ம இன்வைட் பண்ணுறோம்ல, அதே மாதிரி இங்கே வந்து ஃபங்க்ஷனோட பேர் வந்து மேக்ஸ் தான். மேக்ஸ் ஓப்பன் பிராக்கெட் க்ளோஸ் பிராக்கெட் என்பதான் ஃபங்க்ஷனோட பேர். அந்த ஃபங்க்ஷனோட பேரை வந்து நான் மெயின் ப்ரோக்ராமிங்கில் கால் பண்ணியிருக்கேன். எப்படி கால் பண்ணியிருக்கேன்? மேக்ஸ் ஓப்பன் பிராக்கெட் க்ளோஸ் பிராக்கெட்னு கால் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ கால் பண்ணியிருக்கும் போது என்ன இருக்கு, மேக்ஸுக்குள்ளால a, b இருக்கு. What are a, b? What is the name of a and b? Type your answer in the comment box. What is a and b? A and b are nothing but very good parameters. Very good, very good parameters. இப்போ அந்த parameters இருக்க வேண்டிய இடத்துல I have to pass some values from main program. அந்த valuesக்கு நான் கொடுக்கிற பேரு தான் arguments. Type arguments in the comment box. If you are all following with me, type the answer arguments in the comment box. arguments. Arguments very important. Arguments அப்படினா நீங்க வந்து ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளால கொடுக்கிற வேல்யூஸ்க்கு சொல்ற பேர் தான் arguments. Okay, so here my arguments are 6 and 4. ஓகேங்களா, understood? 6 and 4 are the arguments. So I am passing the arguments through this max function. So this will be passing over here. புரியுதுங்களா? நீங்க ஃபனல் வழியா ஆயில ஊத்துன மாதிரி இப்போ இந்த 6 உம் 4 என்ன ஆயிடும், மேக்ஸ் ன்னு சொல்ற இந்த ஆர்குமென்ட் வழியா உள்ள போய்டும். Now a இருக்கிற இடத்துல 6 இருக்கும், b இருக்கிற இடத்துல 4 இருக்கும். Now they are going to go inside it. Now இப்போ இந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள நான் என்ன கொடுத்திருக்கேன், if a, a greater than b அப்படினு கேட்டிருக்கேன். What is a? A is 6, b is 4. So a is greater than b, 6 is greater than 4 is true அப்படினா a வந்து ரிட்டர்ன் பண்ண சொல்லியிருக்கேன். What is returning? For example, சிம்பிளா சொல்றேன். I'm having a pen. ஓகேங்களா, இந்த பென்னோட இந்த பாடி வந்து பாத்தீங்கன்னா சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த சாட்டில் அகிலான்னு சொல்கிற ஒரு மேடம் இருக்காங்க. அவங்களோட கம்பெனி வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பென்னோட பாடி மட்டும் செய்கிறாங்க. ஐ எம் ஹேவிங் சம் அதர் பர்சன் கால்ட் சாம். ஓகே, சாமோட கம்பெனி வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டாப் செய்கிறாங்க. ஓகேங்களா, இப்போ நான் வந்து ஒரு பேனா செய்கிறதுக்காக தான் ஆர்டர் கொடுத்துருக்கேன். இப்போ அகிலா மேமோட கம்பெனி இந்த பாடி ஃபுல்லாகவே கிரியேட் பண்ணுறாங்க. சாம் சாரோட கம்பெனி வந்து என்ன பண்ணுறாங்க, இந்த டாப் ஃபுல்லாகவே கிரியேட் பண்ணுறாங்க. இந்த டாப் செஞ்ச பிறகு என்ன பண்ணிடணும், இந்த டாப்பை வந்து திருப்பி இந்த பாடி இருக்கிற கம்பெனிக்கு வந்து ரிட்டர்ன் பண்ணணும்ல, அப்போ தானே இந்த பென் manufacturing is over. Correctங்களா? Similarly here Agila ma'am was the main program and Sam is the function. ஓகேங்களா, so function முடிச்ச பிறகு என்ன பண்றோம், அந்த வேல்யூவை வந்து ரிட்டர்ன் பண்ணிடுறோம். ஓகேங்களா, இது கம்பல்சரியானு கேட்டா கம்பல்சரி கிடையாது. எல்லா ஃபங்க்ஷன்ஸுக்குமே ரிட்டர்ன் இருக்குமான்னு கேட்டா கண்டிப்பா இருக்காது. ஓகே, சில ஃபங்க்ஷன்ஸ்க்கு ரிட்டர்ன் இருக்கும், சில ஃபங்க்ஷன்ஸ்க்கு வந்து ரிட்டர்ன் இருக்காது. ஓகேங்களா, so now we are actually dealing a function with return. If you understood this, type understood in the comment box. If you understood this meaning, type understood in the comment box. I am waiting for your response. Yes, you are all there with me. Really happy to see this much of comments. Superb. Go ahead, we are moving on. Okay,
now இப்போ define பண்றதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கிற def என்பது வந்து ஒரு keyword. Okay, what is keyword? What is the definition for keyword? Type the definition for keyword in the comment box right now. If you understood what is keyword, type the definition of keyword in the comment box. Okay, அதுக்கப்புறம் இந்த max னு சொல்றதுக்கு பேர் என்னது? Function name. Okay, now a and b are arguments. Actually I am passing it as a parameter right now, and documents இதுக்குள்ளால நான் கொடுத்திருக்கிற இந்த codes வந்து பாத்தீங்கன்னா it is nothing but a doc string. I told you what is a doc string. If you remember what is a doc string, type the answer of our doc string in the comment box, or if you have any doubts related to doc strings, meaning you can actually comment your doubts in this Google form also. Okay, fine, superb. And these are actually nothing but the body of the function. இதுக்குள்ள நீங்க என்ன வேணா எழுதலாம், கண்டிஷன்ல எழுதணும்னு அவசியம் கிடையாது. You can type anything. Okay, and this is called as function call. This is function definition, and this is nothing but function call. Okay, moving on. So we are actually typing something called as help of max. Okay, உங்களோட IDE ல போயிட்டு நீங்க வந்து interactive mode la help of max அப்படினு கொடுத்தீங்கன்னா it is actually nothing but a module called as main. Okay, so main module ல வந்து you are having some function called as max என்பது வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்களா டிஃபைன் பண்ணியிருக்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷன் என்பதா இதோட மீனிங். Okay, nothing so important over there. Then what is keyword arguments? ஓகேங்களா, keyword arguments அப்படினா என்ன அப்படினு கேட்பாங்க. Very important. Okay, now listen. I am having a function called as print name first comma last comma initials அப்படினு சொல்ற ஒரு ஃபங்க்ஷனை வந்து நான் கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். இது நான் கிரியேட் பண்ணியிருக்கிற ஃபங்க்ஷன். ஸோ இஃப் இனிஷியல்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்தேன் அப்படின்னா இனிஷியல் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது அப்படின்னா பிரிண்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஓ ப்ளஸ் டாட் ப்ளஸ் லாஸ்ட் ஓ ப்ளஸ் டாட் அப்படின்னு நான் கொடுத்துருக்கேன். இப்போ இந்த லிஸ்ட் ஆஃப் ஓ என்பது வந்து லிஸ்ட் ஆஃப் 0 அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் கெட் த ஃபர்ஸ்ட் கேரக்டர் ஆஃப் த ஸ்ட்ரிங். நம்ம ஸ்ட்ரிங் அதாவது ஃபர்ஸ்ட்னு சொல்கிற ஸ்ட்ரிங்கோட ஃபர்ஸ்ட் கேரக்டர் கிடைக்கிறதுக்காக தான் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் 0 அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம். இட்ஸ் நாட் ஓ, இட் இஸ் 0. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் 0னா என்னது? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் 0னா என்னது? அந்த ஃபர்ஸ்ட்னு சொல்ற ஸ்ட்ரிங்கில் இருக்கிற ஃபர்ஸ்ட் கேரக்டர் என்ன என்பது தான். ஓகேங்களா, கேரக்டர் இண்டெக்ஸ் will be starting from 0. Please type start index equal to 0 in the chat box. Start index equal to 0 in the chat box. Chat box ல start index equal to 0 ன்னு டைப் பண்ணுங்க if you understood this. Okay, fine. So first of 0 அப்படினு கொடுத்தா ஃபர்ஸ்ட்னு சொல்ற ஸ்ட்ரிங்கோட ஃபர்ஸ்ட் கேரக்டர் நம்ம அது வந்துரும். அதுக்கு அப்புறம் டாட் போட்டுட்டு லாஸ்ட் ஆஃப் 0 ஐ மீன் ஸ்ட்ரிங்கோட லாஸ்ட் வந்து எனக்கு கிடைச்சிரும். அதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்றோம்? டாட் போடுறோம். ஓகேங்களா, இல்ல அப்படினா ஃபர்ஸ்ட் காமா லாஸ்ட் பிரிண்ட் ஆகணும். Let us see what is the output. Okay, இப்போ நான் என்ன பண்றேன்னு பாத்தீங்கன்னா print name acats institute அப்படின்னு நான் கொடுக்கிறேன். ஓகே, இல்ல Profenaa Technology false அப்படின்னு கொடுக்கிறேன், which means initials is false. So if initials is true அப்படினா மட்டும் தான் இது ரன் ஆகணும். If the initials is false, this should not be running. Okay, so if initials is false meaning I'm just having first name and last name. If it is true meaning I'm having a.i. புரியுதுங்களா? First letter from acats and last letter from first letter from institute ரெண்டுக்கு நடுவுல டாட் மட்டும் வருது. புரியுதுங்களா? Okay, fine. இப்போ நான் last is equal to institute, initials is equal to false, first is equal to acats னு கொடுக்கிறேன். Now see this, இதுக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ்னா இங்க வந்து acats என்பது ஃபர்ஸ்டா போயிடுச்சு, institute என்பது லாஸ்டா போயிடுச்சு, true என்பது இனிஷியலா போயிடுச்சு. புரியுதுங்களா? This is nothing but a simple argument passing. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்? நார்மலா வந்து ஆர்குமெண்ட்டை பாஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஓகே, listen very carefully. இப்போ நம்ம நார்மலா வந்து ஆர்குமெண்ட்ஸை ஜஸ்ட் பாஸ் மட்டும் தான் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ நான் என்ன பண்றேன்னா ஸ்பெசிஃபிக்கா சொல்றேன். ஓகே, லாஸ்ட்னு சொல்ற வேரியபிளுக்குள்ளாக லாஸ்ட்னு சொல்ற வேரியபிளுக்கு பதிலா இன்ஸ்டிடியூட் என்பதை சென்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னு நான் சொல்றேன். ஓகேங்களா? ஸோ ஹியர் லாஸ்ட் இஸ் ஆக்டிங் as a keyword. very important. Okay, last is acting as a keyword, initial is acting as a keyword, first is acting as a keyword. இப்போ பாருங்க, நான் ஃபுல்லா ஆர்டர் சேஞ்ச் பண்ணி தான் கொடுத்திருக்கேன். பட் இருந்தும் first is equal to acats னு கொடுத்திருக்கறனால எங்க first னு இருக்கோ அங்க தான் இந்த acats போய் உட்காரும். Once again I'll repeat, இங்க acats என்பது நம்ம லாஸ்ட் தான் கொடுத்திருக்கோம். ஆனா first equal to acats னு கொடுத்திருக்கறனால acats எங்க எக்ஸிஸ்ட் ஆகுதோ அந்த first எங்க எக்ஸிஸ்ட் ஆகுதோ அங்க தான் acats னு சொல்ற இந்த வேர்ட் போய் செட் ஆகும். புரியுதுங்களா? லாஸ்ட் எங்க இருக்கோ அங்க தான் இந்த இன்ஸ்டிடியூட் போய் நிக்கும், இனிஷியல்ஸ் எங்க இருக்கோ அங்க தான் இந்த ஃபால்ஸ் போய் நிக்கும். which means ஆர்குமெண்ட்ஸோட ஆர்டர் நான் சேஞ்ச் பண்ணாலும் கரெக்டா அதோட நேமை கால் பண்ணா கரெக்டான பாயிண்ட்ஸ்ல போய் நிக்கும். this is called as keyword argument. If you understood what is keyword argument, type keyword argument in the comment box. Fast. I am waiting for your responses. Hello, if you are all there with me, type keyword arguments in the comment box. Very important. Fast.
if you are having any doubts and you need any clarification, use this Google link. In the Google link use பண்ணி Google Forms ஓட லிங்கை யூஸ் பண்ணி உங்களோட doubts and suggestions வந்து submit பண்ணுங்க. We will be giving you a one-to-one personal session where we will be clarifying all your doubts related to any concept. ஓகேங்களா? உங்களுக்கு more than one doubt இருந்தா கூட you can actually comment it on the same Google Forms itself. Okay, same Google Form for doubts and clarification you can use this Google Form. Okay, fine, super. இப்போ பாருங்க, நான் இன்னொரு மாதிரி கொடுக்கிறேன். Here I am giving the first name is acats வந்து கரெக்ட்டா போயிடுச்சு. இப்போ initials is equal to true, last is equal to institute அப்படி நான் கொடுக்கிறேன். ஓகேங்களா? சோ இப்போ வந்து என்ன ஆயிடும், initials தான் ட்ரூவா போய்டும், last என்பது institute ஆ மாறிடும். ஓகேங்களா? இப்போ initials and last மட்டும் தான் நான் என்ன கொடுத்திருக்கேன், கீவேர்டா கொடுத்திருக்கேன். This is also possible. ஆனா acats-க்கு வந்து நான் கீவேர்டா கால் பண்ணல. இருந்தும் வந்து என்ன ஆயிடும், program is going to run. I hope everybody understood what is keyword argument. If you understood keyword argument, type yes in the comment box. If you understood keyword arguments, type yes in the comment box, and if you are having any doubts, use this particular Google Form link to make any doubts or clarifications required. Okay, fine. Once again, we are actually having a summing up of what is keyword argument. It's a parameter when passing when normal to bound is actual to a using formal's name. எந்த formal name நம்ம கொடுத்திருக்கோமோ அந்த நேமுக்கு வந்து ஃபிக்ஸ் ஆயிடும். இப்போ நம்ம இங்க கொடுத்தோம்ல, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க வந்து லாஸ்ட் சிக்குலர் இன்ஸ்டிட்யூட் கொடுத்திருக்கோம், லாஸ்ட் எங்க எக்ஸிஸ்ட் ஆகுதோ அங்க போய் என்ன ஆகுது, ஆர்குமெண்ட் வந்து வேல்யூ ஆகுது. ஓகே, தட்ஸ் enough. We are moving on to the default values. What is default values? ஓகேங்களா? default values அப்படினா we are actually இதே program தான். இப்போ என்ன பண்ணிருக்கோம்னு பாத்தீங்கன்னா, initials is always set to false. ஓகேங்களா? இங்க ஆர்குமெண்ட்ல ஒரு வேல்யூ வந்து நான் என்ன பண்ணிருக்கேன், always it is set to false. இது வந்து false தான் அப்படி நான் என்ன பண்ணிருக்கேன், ஃபிக்ஸடா வச்சிருக்கேன். it is always set. Okay, it is always set. So initials is equal to false என்பது நான் ஃபர்ஸ்டே வந்து செட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். This is called as a default argument. Okay, அப்ப இந்த initial என்பது வந்து default. It is defaultly yes. இப்போ நான் வந்து first name last name எப்படி எல்லாம் மாத்தினாலும் என்ன ஆயிடும், ஃபர்ஸ்ட் நேமே லாஸ்ட் நேமே எப்படியெல்லாம் மாற்றினாலும் எனக்கு வந்து சேமாக தான் வரும். பட் நான் இங்கே வந்து இனிஷியல்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் ட்ரூ அப்படின்னு மாற்றிட்டேன்னா என்ன ஆகிடும், ட்ரூ என்பது இங்கே பாஸ் ஆகி திஸ் இஸ் கோயிங் டு ரன். புரியுதுங்களா? இஃப் யூ அண்டர்ஸ்டுட் திஸ், type understood in the comment box. If you understood this, type understood in the comment box. If you didn't understand, type didn't understand in the comment box. I'm waiting for your response. Yes, I'm getting most of you understood this. பாருங்க, இங்க நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம், ஒரே ஒரு ஆர்குமெண்ட் மட்டும் ஃபிக்ஸடா வேல்யூ வச்சிருக்கோம். இப்போ அந்த ஆர்குமெண்ட் வேல்யூ மாத்தணும் அப்படினா நான் இங்க வந்து சேஞ்ச் பண்ண போதும். பட் அந்த வேல்யூ நான் இங்க கொடுக்கல அப்படினா டிஃபால்ட்டாவே அது ஃபால்ஸ் னு எடுத்துருக்காங்க. ஓகே, சோ திஸ் இஸ் a default argument. ஓகேங்களா? default value or default argument. Okay, moving on, we are moving on to something called as globals. Okay, நம்ம இப்போ அது வரைக்கும் ரெண்டு டிஃபைன் பண்ணியோ. what are they? keyword argument and default argument. The next is globals. What is global? See, இப்போ for example ஒரு ஆர்குமெண்டோட வேல்யூ இல்ல ஒரு வேரியபிளோட வேல்யூ வந்து ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளால மட்டும் இல்லாமல் டோட்டல் மெயின் ப்ரோக்ராமிங்ல எங்க போனாலும் அந்த வேல்யூ சேமாவே இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த வேல்யூவை நம்ம வந்து குளோபல் வேல்யூ அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மெயின் ஃபங்க்ஷன்ல டிஃபைன் பண்ணியிருக்கிற வேல்யூ, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் a is equal to 6 அப்படின்னு நான் டிஃபைன் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா a ஓட வேல்யூ நீங்க அந்த ப்ரோக்ராம்ல எங்க கால் பண்ணாலும் it is definitely going to be 6. It is never going to change. So it is a global keyword or a global variable or a global parameter. Okay, if you understood what is global, type global in the comment box. If you understood what is global, type global in the comment box. Okay, fine, super. Yes, I'm having some distance also. Okay, so what is global என்பது நம்ம போட்டாச்சு. இப்போ குளோபலுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம். இப்போ pi is equal to 3.14 நான் கொடுக்கிறேன். what is pi? ஃபர்ஸ்ட் செஷனில் நான் இந்த கொஸ்டின் கேட்டிருந்தேன், வாட் இஸ் பை என்பது. எனக்கு வந்து நிறைய ஆன்சர்ஸ் அதுக்கு வந்திருக்குது. வாட் இஸ் பை என்பதோட உங்களோட இன்டர்பிரேஷன்ஸ் எல்லாமே கேட்டிருக்காங்க. ஸ்டே டியூன் டில் த எண்ட் ஆஃப் த செஷன். அதாவது இன்னைக்கு கிடையாது, நம்ம இந்த பைத்தன் சீரிஸோட லாஸ்ட் டே ஆப்டிடியூட் செஷன் வர்ற அன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒய் இஸ் பை இம்பார்ட்டன்ட் என்பதை பற்றியான ஆன்சர் நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன். அது வரைக்கும் உங்களுக்கு வேறு ஏதாச்சும் ஒரு தனி ஆன்சர்ஸ் இருக்குது. இஃப் யூ ஆர் ஆக்சுவலி ஹேவிங் சம் அதர் ஆன்சர்ஸ் ஆஃப் யுவர்ஸ், மீனிங் யூ கேன் ஆக்சுவலி கமெண்ட் யுவர் ஆன்சர்ஸ் இன் திஸ் particular Google form also. ஓகேங்களா? உங்களோட views and suggestions வந்து இந்த ஒரு Google formல நீங்க வந்து கொடுத்துக்கலாம். where you can actually approach us for a personal mentorship அப்படினா இந்த Google form லிங்கையும் நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். Okay, fine, moving on. இப்போ நான் pi is equal to 3.14 அப்படி நான் ஃபர்ஸ்டே சொல்றேன். Now I am having a function called as def perimeter. So what is the function name? Perimeter is the function name, right? So I am having a function name called as perimeter. So perimeter அப்படி நான் சொல்றேன். Perimeter of r அப்படினு கொடுத்திருக்கேன். என்ன பண்றது பாத்தீங்கன்னா return 2 star pi star r னு கொடுத்திருக்கேன். ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட், இங்க நான் வந்து r என்பதை மட்டும் தான் வெளியே இருந்து எடுக்கிறேன்.
r என்பது மட்டும் தான் நான் வந்து வெளியே இருந்திருக்கிறேன். pi என்பது நான் என்ன பண்றேன், I am actually getting it from the function. Okay, so pi என்பது நான் வந்து global pi அப்படின்னு நான் கொடுத்திருக்கேன், which means it is actually pi is already taken. So okay fine. இப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, defines pi to be a float value with 3.14 என்பது நான் வந்து ஃபர்ஸ்டே கொடுத்திருக்கேன். ஓகே ஃபைன். ஸோ இந்த பையோட வேல்யூ வந்து எங்கேயுமே சேஞ்ச் பண்ண போகிறதில்ல. வாட் இஸ் அவுட்புட் அப்படின்னா, print area of 100 அப்படின்னு கொடுக்குறேன். அப்படின்னா area of 100 அப்படின்னு கொடுக்குறேன்னா r is actually 100. ஸோ 100 ஸ்கொயர் எடுத்துட்டு I will be having the answer as pi star 100/100 அப்படின்ற ஆன்சர் வந்து எனக்கு ரிட்டர்ன் ஆகிடும். ஓகே, இப்போ நான் print perimeter of 10 அப்படின்னு கொடுத்தேன்னா என்ன ஆகிடும், 2 × 10 × pi அப்படின்றது வந்து ஆன்சராக வந்துடும். இப்போ நான் update pi அப்படின்னு கொடுத்தேன் அப்படின்னா பையோட வேல்யூ இப்போ வந்து என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா 3.14159 அப்படின்னு மாறிடும். இப்போ இந்த பை தான் என்ன ஆகிடும், எல்லா இடத்துலையும் போயிடும். பிகாஸ் ஐ எம் மேக்கிங் இட் as a global variable. இனிஷியலி பை 3.14 என்ற வேல்யூ மட்டும்தான் குளோபலாக இருந்துச்சு. இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா பையோட வேல்யூ வந்து சேஞ்ச் பண்ணி அதே வந்து குளோபல் வேரியபிளாக திருப்பி மாற்றுறேன். புரியுதுங்களா? குளோபல் பையோட வேல்யூ வந்து என்னவா மாற்றுறேன், 3.14159 அப்படின்னு மாற்றுறேன். ஓகே, ஸோ நவ் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் போத் திஸ். Okay, so இப்போ நம்ம என்ன ஆயிடும், ஆன்சர் வந்து சேஞ்ச் ஆயிடும். So if you understood what is the value of global அப்படினா type global in the comment box. If you understood exactly what is global meaning, type global in the comment box. If you understood what is global meaning, type global in the comment box. Yes, I am having some answers. Very good, superb. Okay, fine, superb. Next topic is nothing but strings, tuples and list. It's a very important topic. So that session actually we will be discussing only tomorrow. Before we wind up, I want everybody to stay back. See, there are many like Python programs that you have to work out using like loops and conditions. Okay, so with this we have actually completed all the conditionals and all the loops in Python. Okay, for loop and while loop ரெண்டுமே நம்ம பார்த்தாச்சு. கண்டிஷன்ஸ் நம்ம எங்கெங்க யூஸ் பண்றோம், வாட் ஆர் த டிஃபரண்ட் கண்டிஷன்ஸ் என்பதை பத்தி நம்ம சொல்லியாச்சு. ஸோ ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட், பைத்தன் ப்ரோக்ராமிங்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா it is actually one of the most simplest programming language ever. So இந்த ப்ரோக்ராமிங் பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு ஒரு இன்டர்வியூ வரும்போது the interviewer will be expecting a lot of things from your side. Okay, உங்களோட ப்ரோக்ராமிங் ஆப்டிடியூடை வந்து நல்லா பார்ப்பாங்க, how fast you are running a program என்பது பார்ப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ப்ரோக்ராம்ஸை வந்து நீங்கள் டெஃபினெட்லி லைக் என்ன சொல்கிறது ப்ராக்டிஸ் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும். ஸோ ரைட் ஆஃப்டர் த செஷன் உங்களுடைய chat வாட்ஸ்அப் சேட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா I will be sending you some practice questions. ஓகேங்களா, சில குறிப்பிட்ட ப்ராக்டிஸ் கொஸ்டின்ஸை மட்டும் நான் சென்ட் பண்ணுவேன். அந்த ப்ராக்டிஸ் கொஸ்டின்ஸோட சொல்யூஷன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் செஷனில் நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். பிஃபோர் வி ஸ்டார்ட் வாட் இஸ் டியூபிள்ஸ் லிஸ்ட் அண்ட் டிக்ஷனரி என்பதை வந்து ஸ்ட்ரிங்ஸ் என்பது பாஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து அந்த செஷனில் வந்து அதை ஃபுல்லாகவே டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். வாட் ஐ வாண்ட் யூ டு டூ இஸ் யூ ஜஸ்ட் ட்ரை திஸ் ஆன்சர். உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் வருது, உங்களுக்கு வந்து அதை கரெக்டாக மெயின்டைன் ஆக முடியலை அப்படின்னா யூ கேன் வாட்ஸ்அப் டு வாஸ் இன் திஸ் கான்டாக்ட் டீட்டெயில்ஸ். நம்ம வந்து வாட்ஸ்அப் சேட்டில் போட்டிருக்கோம், இந்த குரூப் சேட்டில் வந்து போட்டிருக்கோம் எங்களோட டோட்டல் கான்டாக்ட் டீட்டெயில்ஸ். உங்களுக்கு ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கான டவுட்ஸ், உங்களுக்கு ஒரு 1-to-1 மென்டரிங் செஷன் வேணும், தட் இஸ் அப்சல்யூட்லி ஃப்ரீ. உங்களுக்கு கரியர் ரிலேட்டடாவோ இல்லை ஒரு கோர்ஸ் ரிலேட்டடாவோ உங்களுக்கு ஒரு 1-to-1 செஷன் தேவைப்படுது அப்படின்னா ஃபீல் ஃப்ரீ டு போஸ்ட் யுவர் குவயரிஸ் டு திஸ் chat also. எங்களோட administration team வந்து 24 hours குள்ளால உங்களை காண்டாக்ட் பண்ணும். and this session is absolutely free also. Okay, fine. So stay tuned to Profenaa Technologies. Tomorrow we will be continuing with strings, tuples and functions also. Before I conclude, I want everybody to understand one thing, that is இன்னைக்கு வந்து அசைன்மெண்ட் நம்ம வந்து சேட்டில் போஸ்ட் பண்ணுவோம். எங்களுடைய அஃபிஷியல் வாட்ஸ்அப் குரூப்பான இந்த பர்டிகுலர் லிங்கில் வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக இன்னைக்கு அசைன்மெண்ட் வந்துடும். ஸோ ஐ வாண்ட் எவ்ரிபடி டு சப்மிட் திஸ் அசைன்மெண்ட். ப்ரீவியஸ் அசைன்மெண்ட் யாராச்சும் சப்மிட் பண்ணாமல் இருக்கீங்க அப்படின்னாலும் இந்த வாட்ஸ்அப் குரூப்புக்கு வாங்க. வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் வந்து 2 அசைன்மெண்ட்ஸோட லிங்க்குமே நான் போஸ்ட் பண்ணுவேன். இஃப் யூ ஆர் நாட் கெட்டிங் எனி லைக் லிங்க்ஸ் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள், யூ ஜஸ்ட் ஹாவ் டு கான்டாக்ட் அஸ் in our personal account also. and the personal details me வந்து பாத்தீங்கன்னா chatல போட்டுருக்கோம். all these details are available in the description box also. use this opportunity. if you have not yet subscribed Profenaa Technologies YouTube channel, meaning subscribe now, like this video and share it to your friends because this is going to be helpful to everyone. Before I conclude, நம்மளுடைய செஷனோட ஸ்டார்டிங்ல நான் சொன்ன மாதிரி there are more than 4 different placement offers starting from ZOHO, TCS NQT. அது போக வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனிஸ்லயுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜாப் ஆஃபர்ஸ் அவைலபிளா இருக்குது. இஃப் யூ வாண்ட் டு கெட் த கம்ப்ளீட் டீடைல்ஸ் ஆஃப் தீஸ் ஜாப், ஐ ரிப்பீட், இந்த ஜாப் ஆஃபர்ஸோட கம்ப்ளீட் டீடைல்ஸ் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா யூ கேன் ஆக்சுவலி comment your answers personally to us.
your queries personally to us. I will be helping you with all this what to say placement related queries also. Okay, so these are our details. என்னோட details வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப chat boxல அவேலபிளா தான் இருக்குது. If you want to have any one to one sessions or personalized suggestions or ஏதாச்சும் questions related comments ஓ இல்ல இந்த placement details இந்த 4 கம்பெனிஸோட upcoming 4 companies இதெல்லாமே freshers-க்கான opportunity. இத பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு அதிகமான details தேவைப்படுது அப்படினா chat come to my WhatsApp. You can actually contact me personally using this WhatsApp or submit this Google form link. Our administrators will be getting back to you. Wishing you a very great days ahead. All the very best for your career. See you tomorrow in our session. Before coming to the session tomorrow, try to complete the assignment. Have a pleasant sleep and a great day ahead. Good night all. See you soon in the session. Tata. What happened? கரெக்டாக ஷேர் பண்ண போட்டிருக்கேன். கரெக்டான டைமில் இன்ஸ்டால் பண்ணுங்க. கரெக்டான டைமில் இன்ஸ்டால் பண்ணுங்க. இங்கே போடுங்க. அன்வர் ஹுசேன் post your comment in this group.